Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, आज आम क्लास 5 आम सामाजिक विज्ञान पाठर एकादश अध्याय को आलोचना करिबा। पाठटीर नाम है आम प्रगति। अच्छा स्टूडेंट्स, आमे तो आदिम मनीष विषय पढ़ी से माने कौन आम भली आमे वर्तमान जीपरी जीवन यापन करूचे से माने कौन एई भलिया रहउतिले ना से माने अति पुरातन कालिया जीवन यापन करुतिले। सेते बेले से माने सेते उन्नति करनथिले। से समय रे तांकर खाद्य पेय पोशाक परिच्छन्न गमनागमन चालीचलन एई सबु रे विशेष किछि माने बिल्कुल उन्नति होई नथिला। से माने गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जीवा पई बहुत कष्ट पाउथिले। आउ सामान गोटे स्थान रु अन्य स्थान को सामान नेबा आनिबारी मध्य असुविधा होथिला। किंतु धीरे धीरे मनीष र उन्नति हैला। तार आवश्यकता अनुसार से विभिन्न सुविधा सुजोग कला। एठी हमें देखिबा एठी पुरातन मनीष प्रथमे किभली जीवन यापन करथला। एपरि भाबरे धीरे धीरे मनीष उन्नति करी आज मनीष केउटा को पहुँचिला। आज ट्रेन कार उड़ाजहाज आउ लॉन्च इत्यादि रो सुविधा करि सारिलाणी। मनीष रो गमनागमन क्षेत्र रे बा परिवहन क्षेत्र रे विशेष परिवर्तन होई सारिछि। आउ ए सब संभव किपरि होइछि स्टूडेंट्स? ए सब संभव विज्ञान रो विकास जोगु होई पारिछि। कारण ना आमे गोटे स्थान रे थाई शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य खाद्य और अन्य सुविधा सुजोग पाई पारिबा नहीं। ए सब पाई हमको अन्य ऊपर निर्भर करबा को पड़े। आउ एथि पाई आमे पाद चला रास्ता द्वारा सबू पाई पारिबा नहीं। एणु जानवाहन रो व्यवहार दरकार पड़िला। आउ रास्ता तैयारी हैला। रास्ता गुडी को चौड़ा मध्य करा गला। फल रे जानवाहन सुविधा रे जीवा आसीबा कले आउ आमर आवश्यकता गुडी को पूर्ण हैला। रास्ता गुडी को विभिन्न जिला और राज्य सहित संयुक्त करा गला। तेणु आजिकाली गाँ रु सहर जाए सबुठारे रास्ता गुडी को चाल परी बिछेई हेई जाइछि। अच्छा स्टूडेंट्स, रास्ता सड़क केते प्रकार आमे सुनिछु। सड़क आमे सुनिछु जातीय राजपथ। प्रथम हैला जातीय राजपथ। जातीय राजपथ कहले कौन बुझु स्टूडेंट्स? जातीय राजपथ कहले देशर बड़ बड़ सहर को संजोग करुथुबा सड़क को जातीय राजपथ कहा जाए। बुझिला स्टूडेंट्स? आउ आम राज्य रे के जातीय राजपथ जाइछि? आम राज्य रे 5 नंबर 6 नंबर 42 नंबर और 43 नंबर जातीय राजपथ जाइछि। अच्छा हमें तो जानिले जातीय राजपथ कौन? देशर बड़ बड़ सहर को जो सड़क संजोग करे ताकू जातीय राजपथ कहबा। अच्छा राज्य राजपथ कौन? राज्यर मुख्य स्थान को संजोग करथुबा सड़क को राज्य राजपथ कहा जाए। सेहीपरि जिला राजपथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्य आम देश रे कार्यकारी होइछि। एठी देखिबा स्टूडेंट्स, एठी कौन? एठी अछि विभिन्न आम ओडिसा रो विभिन्न स्थान को जेउ सबु जातीय राजपथ जाइछि बा ओडिसा भितरे आम राज्य भितरे जेउ सबु राज्य राजपथ जाइछि तार एठी रे मानचित्र देखा जाइछि। तापरे देखिबा आमे सड़क केते प्रकार स्टूडेंट? सड़क कच्चा सड़क पक्का सड़क। आउ कच्चा सड़क कहले आमे ग्राम सड़क को बुझिबा। पक्का सड़क कहले राज्य राजपथ जिला सड़क आउ जातीय राजपथ। जातीय राजपथ मु बुझेई देली, राज्य राजपथ मध्ये बुझेई देली। जिला सड़क कोन? जिल्ला रो मुख्य स्थान को संजोग करथबा सड़क माननकु जिला सड़क कहा जाए। आगे को देखिबा। अच्छा जातीय राजपथ
ମୁଁ କହିଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା? ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ମୁଖ୍ୟ ସହର ଓ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଆଉ ସହରର ସଦର ମହକୁମା, ପ୍ରଧାନ ସହର ଓ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଆଉ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ କ'ଣ? ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କଚ୍ଚା ଥାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଲେ, ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯେପରି ରାସ୍ତାରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଉଥିଲେ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଉଥିଲେ ଆମେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆଉ ତାପରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ମୋଟରଯାନ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଏହା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାଇନ୍ ସହ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମଦ ପିଇଲେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଚଳିତ କରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପ ଲୋକ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦିଏ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମଦ ପିଇ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଲିସ କିପରି ଧରେ? ମଦ ପିଇ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ତାକୁ ପୁଲିସ ବ୍ରିଥାଲାଇଜର ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଲୋକଟି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଜରିମାନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଏଇଠି ଏକ ମଦ୍ୟପ ଲୋକ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏକ ମଦ୍ୟପ ଲୋକ। ଏହା ପାଟିରେ ପୁଲିସ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରିଥାଲାଇଜର ଲଗାଇ ଏ ମଦ ପିଇଛି ନା ନ ପିଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମଦ ପିଇଥିବ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତା ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆକ୍ଟ 177 ଅନୁଯାୟୀ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 177 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 100 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଅପରାଧ ବାରମ୍ବାର କଲେ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କଚ୍ଚା ସଡ଼କ ଓ ପକ୍କା ସଡ଼କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସଡ଼କ ମାଟି, ଗୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କଚ୍ଚା ସଡ଼କ କହିବା। ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବା ପିଚୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ କହିବା। କଚ୍ଚା ସଡ଼କ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ, ପକ୍କା ସଡ଼କ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ। ତାପରେ ତୁମ ଗାଁର ନକ୍ସା ଦେଖି କେତୋଟି ପକ୍କା ସଡ଼କ ଏବଂ କଚ୍ଚା ସଡ଼କ ଅଛି ଲେଖ। ଏହା ନିଜେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଡ଼କ ପଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଳପଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ରେଳପଥର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ସାରିଛି। ଅଣଓସାରିଆ ରେଳପଥକୁ ଓସାରିଆ କରାଗଲାଣି।
ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରେଲପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲାଣି। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର କୋଲକାତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂତଳ ରେଲ ଚଳାଚଳ କରାଗଲାଣି। କେଉଁଠି ଭୂତଳ ରେଲ ଚଳାଚଳ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକାତାରେ ହୋଇସାରିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଲପଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବତଟ ରେଲପଥ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଲପଥ। ଏଇ ମାନଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରେଲପଥକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଲପଥ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେମାନେ ଦେଖିଦେବା। ଏସବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରେଲପଥ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଖାଲି ରେଲପଥର ଉନ୍ନତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ରେଲପଥରେ କ'ଣ ଚାଲେ? ରେଲଗାଡ଼ି ଚାଲେ। ରେଲଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରାଯିବା କଥା, ନହେଲେ ଖାଲି ରେଲପଥ କେଉଁ କାମକୁ ଆସିବ? ଆଗେ କୋଇଲା ଓ ଡିଜେଲରେ ରେଲଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ରେଲ ଚଳାଚଳ କରାଗଲାଣି। ରେଲ ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ସ୍ନାନ ଓ ଶୌଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଘରେ ବସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ରେଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜଳଭାଗର କଥା ବୁଝିବା। ଜଳଭାଗରେ ବନ୍ଦର ଖୋଲାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର କେଉଁ କାମକୁ? ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ? କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ? କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠାକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ? ଖଣିରୁ ଆସିବ ବନ୍ଦରକୁ, ଆଉ ବନ୍ଦରରୁ କଳକାରଖାନାକୁ ଯିବ। କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ଏହା ସହରକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବନ୍ଦର ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ। ଦେଶ ଭିତରେ ବହି ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଓ କେନାଲମାନଙ୍କରେ ନୌକା, ଲଞ୍ଚ, ଷ୍ଟିମର ଇତ୍ୟାଦି ଯାତାୟାତ କରେ। ମାତ୍ର ବିଦେଶ ସହିତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପଥରେ ହୋଇଥାଏ? ବିଦେଶ ସହିତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ପଥ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ, ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମାସ ମାସ ଧରି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମାଲ ପରିବହନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ରେଲଗାଡ଼ି ପରି ଜାହାଜରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ସ୍ନାନ, ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଉପକୂଳମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦର ଖୋଲାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଥାଏ? ଉପକୂଳ, ନଦୀ ଉପକୂଳମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦର ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଇଥାଏ? ବିଦେଶ ସହିତ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦର ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ମାଲ ପରିବହନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଶୌଚ ହେବା, ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ବନ୍ଦରମାନେ ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର, ପାରାଦୀପ, ଧାମରାଠାରେ ବନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଠି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇ ଲାଲ ଟିକିଲି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବନ୍ଦର। ସଡ଼କ ଓ ଜଳପଥ ପରି ଆକାଶପଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅତି ଖୁବ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକାଶପଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆକାଶପଥରେ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସଡ଼କ ପଥ କିମ୍ବା ରେଲପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ,
ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆକାଶ ପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆକାଶ ପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଏହି 4ଟି ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଘାଟି। ଆମ ଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଘାଟି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା। ଏହି 4ଟି ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟ ସହର, ଆଉ ଏଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଉରକେଲା ଓ ଜୟପୁରଠାରେ 2ଟି ଛୋଟ ବିମାନ ଘାଟି ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କ'ଣ? ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଯେଉଁଠି ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରେ, ଆମେ ତାକୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କହିଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଡାକ ଚଳାଚଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଟଙ୍କା, ବସ୍ତୁ ଓ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଥିବା ଖବରକାଗଜ, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଖବର ଜାଣି ହେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜରୁରୀ ଖବର ଦେବା ନେବା ପାଇଁ ଟେଲିଫୋନ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଇମେଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାହାରିଲାଣି। ମଣିଷ ଘରେ ଥାଇ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାହେଲେ ଇମେଲ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଘରେ ଥାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଖବର ପଠାଇ ପାରୁଛି। ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରଗତି ଆଣିପାରିଛି। ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆମ ଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଠାରୁ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି? ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରଖିପାରିଛି? ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍, ଏକ୍ସରେ, ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍, ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ମେସିନ୍, ଇସିଜି ସ୍କାନିଂ ଆଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସହଜରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲାଣି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁହାର କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଛୁରୀ କଇଞ୍ଚିରେ ଅପରେସନ କରାନଯାଇ ଲେଜର ରଶ୍ମି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରେସନ ହେଉଛି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଅଙ୍ଗ ରୋପଣ, ଚକ୍ଷୁ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, କିଡନୀ ରୋପଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଣୁଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରଗତି କରି ଆସିଛି। କୌଣସି ପରିବାର, ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କଥା ଦେଖାଯାଉ। ଯଦି ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ରଖିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି କାମ କରିବେ, ତେବେ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କଳିକଜିଆ ମାରପିଟ ଲାଗି ରହିଲେ ସେଠାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ଉନ୍ନତିର ବାଧା କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ନ ରହିବା, ଏକ ହିଁ କାମ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ଉନ୍ନତିର ବାଧା। ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଅଟେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 2.5 ଗୁଣକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ରୋଜଗାରରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରୋଜଗାର କରୁନଥିବା ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାର ନ କରି ଘରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ସବୁ ଲୋକ ରୋଜଗାର କାମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଚାଷ ଜମି, ବାସଗୃହ, କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ଦରକାର, ଆଉ ତା'ର ପରିମାଣ କମି ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଫସଲରେ ଉତ୍ପାଦନରେ କମି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବାଧା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ ଯେ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ହେଲା ଯେ କେବେ ଆମ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଥିଲା, ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା। ବୋଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପରିଣାମ କ'ଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତ କିଛି ପରିଣାମ ପଢ଼ିନେଲେ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବାସଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷ ଜମି ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି। ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ନ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷାକ୍ତ ପୋକମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବସୁଛି। ଆଉ ଯାନବାହନ ଚଳି ଆଉ କଳକାରଖାନା ଚଳି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ଫଳରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି? ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ଆଉ ଏହି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆଦି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେଣି। ତଥାପି ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସେପରି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍,
ଆମ ପ୍ରଗତି ପାଠକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଏଣୁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।